لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی چیک پوسٹ پر راکٹ حملہ ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر جوابی گولہ باری کی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ کہتا ہے کہ حزب اللہ جنگ میں شامل ہو گئی تو اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تو اسی تمام تر اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے پینلسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ساتھ حاصل ہوگا نجم الدین شیخ صاحب کا، منصور جعفر صاحب، عبدالباسط صاحب اور طلعت وزارت صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے نجم الدین شیخ صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ ایک طرف عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے تعلقات اور ایسے میں حماس کا اسرائیل میں گھس کر وار، اس حملے کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حماس کے لوگوں نے جو جس بہادری کا اظہار کیا ہے اور جس حد تک انہوں نے ظاہر کر دیا ہے کہ اسرائیل اتنی بالکل والنریبل ہو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے، لیکن مجھے ڈر صرف یہ ہے کہ اس حملے کے بعد، اس بہادری کے بعد جو دنیا بھر میں ریاکشن ہوا ہے وہ اسرائیل کے لیے ہوا ہے، اور اسرائیل نے جو کہا ہے اور اسرائیل کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ استعمال کر سکتا ہے، جس کے تحت مجھے لگتا ہے کہ یہ حماس کا حملہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے بہت مہنگا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو کوششیں ہو رہی تھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو ہم ڈھونڈیں، اور جس کا ذکر ابھی ہمارے پرائم منسٹر نے کیا ہے، وہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے امکانات اب گھٹ گئے ہیں، بڑھے نہیں ہیں۔ اور حماس کا جو حملہ ہے، حماس ایک چھوٹی گروپ ہے فلسطینیوں کی، اور وہ ابھی تک فنڈنگ کے لیے قطر پہ اور جو شخص یو اے ای میں اور سعودی عربیہ میں اپنے طور پہ ان کو پیسے دے رہے تھے، اب وہ پیسے ملنے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ دقت ہوگی۔ آج جو امریکنوں نے سب لوگوں سے بات کی ہے، قطر سے بات کی ہے، یو اے ای سے بات کی ہے، سعودی عربیہ سے بات کی ہے، عوام جو عرب عوام ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن جو حکومتیں ہیں وہ اور چیز ہے۔ اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ حماس نے شاید فلسطینیوں کی کاز کو آگے نہیں بڑھایا ہے، اور اب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونی چاہیے، ان کی قوت کم ہو جائے گی۔ امریکہ میں، یورپ میں اور آسیان میں، سب میں کم ہو جائے گی، اور ان کے لیے زیادہ مشکلاتیں پیش آئیں گی۔ صحیح، ٹھیک ہے، نجم الدین صاحب ساتھ رہے گا۔ عبدالباسط صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ حماس کو ابھی فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور اتنا بڑا بجٹ نہیں تھا جتنا بڑا حملہ کر دیا گیا۔ اس حملے کی منصوبہ بندی کرنا، جس میں پہلے راکٹس کا ذخیرہ کیا گیا، پھر ہزاروں راکٹ کو فائر کیا گیا، اور یہ سب کچھ اچنبے کی بات ہے کہ یہ سب کچھ اسرائیلی فورسز کی ناک کے نیچے ہوتا ہے۔ اس میں جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کارکردگی پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ پلیز کامنٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ فلسطین ایک ناجائز ریاست کے ساتھ سربکفن ہے، اور ہمیں یہ ذہن میں بھی رکھنا چاہیے کہ اسرائیل آکوپائیڈ ایک فورس ہے جس نے فلسطینیوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ غزہ پٹی کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو تقریباً 40-45 کلومیٹر کی وہ پٹی ہے، جس میں 20 لاکھ سے زائد فلسطینی وہاں رہتے ہیں۔ اب یہ 75 سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے، اور اسرائیل چونکہ اس کا غاصبانہ قبضہ ہے تو وہ اس مسئلے کی طرف آ نہیں آتا ہے۔ نجم الدین شیخ صاحب نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی۔ 2 اسٹیٹ سولوشن تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے۔ ابراہیم ایکارڈز کے بعد 2018 کے بعد تو فلسطینیوں کو تو یہی ان کا سب سے بڑا ایک لحاظ سے کنسرن تھا کہ عرب دنیا اپنے مسائل تو فلسطین کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ طے کر رہی ہے، لیکن فلسطین نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔
آج 50 سال کے بعد اگر آپ 6 اکتوبر 1973 کی جنگ کو سامنے رکھیں اور آج پھر ہم اکتوبر میں کھڑے ہیں 2023 میں، تو 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. تو یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جو اس قسم کی آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں، حق خود ارادیت کی تحریکیں ہوتی ہیں، ان کو آپ وقتی طور پہ تو دبا سکتے ہیں، لیکن جو جذبہ آزادی ہوتا ہے اس کو آپ مستقل طور پہ ختم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو اور باقی دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مشرق وسطی اور خاص طور پہ عرب دنیا کو کہ مشرق وسطی میں اس وقت تک امن پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ فلسطین کا ڈسپیوٹ ریزالو نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں نے آج یہ ہمیں بتایا ہے کہ ان کا جذبہ جو ہے جہاد وہ ابھی تک موجود ہے، وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں. دنیا بھلے ان کو ٹیررسٹ کہتی رہی ہے، تو دیکھیے اسرائیل نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، ٹیررزم. ہمارے ہاں بھی بھارت نے کشمیر کے حوالے سے نیریٹو بلڈ کیا. یہ دونوں آکوپائڈ فورسز ہیں، ان کا نیریٹو رہے گا، لیکن فلسطینیوں نے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اسرائیل ولنریبل ہے. اگر جب ہم چاہیں اسرائیل کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں. فلسطینیوں کو فرق نہیں پڑتا، وہ تو پہلے بھی شہادت دیتے رہے ہیں، آگے بھی شہادتیں دیتے رہیں گے. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے حساب سے، کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے اپنی آزادی لینی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کس حد تک اس چیز کو اسکیلیٹ کیا جاتا ہے. دنیا فلسطینیوں کو کنڈیم کر رہی ہے، ان کے ایکشنز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح آپ ایک آکوپائڈ فورسز کو اور آکوپائڈ لوگوں کو آپ ملا سکتے ہیں. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ جو پاکستان نے آفیشیل ریاکشن شو کیا ہے وہ بھی بہت مائلڈ ہے، سافٹ ہے. ہمیں کھل کر فورن آکوپیشن کی بات کرنی چاہیے تھی اسرائیل کی، لیکن ہم نے وہ نہیں کی. ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اس کے کیا ڈائمنشنز ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف ہم بھارت کی آکوپیشن کو دیکھ رہے ہیں جس نے جنوبی ایشیا میں امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، دوسری طرف اسرائیل کی آکوپیشن کو ہم نے دیکھا ہے کہ مشرق وسطی میں پرابلمز ہیں. اب اس کی انٹیلیجنس فیلیور ہے، جو بھی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اصل سوال روٹ کاز یہ نہیں ہے کہ اس وقت فلسطینیوں نے حملہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ رہے گا. یہ ابراہیم ایکارڈز عرب دنیا جتنا بھی چاہے کر لے، لیکن جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک ہو نہیں سکتے. یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے. بالکل. طلعت وزارت صاحبہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، کیا اسرائیل اپنے یرغمال شہریوں کی آزادی کے لیے مذاکرات کی میز پر آ سکتا ہے؟ کیونکہ اسٹیٹس و نمبر بہت بڑا ہے، اور آپ کی موجودگی میں کچھ ویژولز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ حماس کے جو مجاہدین ہیں جس طرح سے جو آداب جنگ کے دوران بھی وہ بھولے نہیں ہیں، خواتین کے ساتھ اسپیشلی اسرائیلی خواتین کے ساتھ جو احترام کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، سمجھتی ایک مثال ہے؟ جی طلعت صاحبہ. جی، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے کہ جنگ کا دائرہ جو ہے وہ غیر قانونی صہیونی ریاست کے علاقے میں چلا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈائنامکس جو ہے کانفلکٹ کی وہ چینج ہوئی ہے، اور اس سے پہلے سارے اٹیکس اسرائیل کرتا تھا غزہ میں یا ویسٹ بینک پہ. پچھلے 6 مہینے سے 7 مہینے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمیشہ اسرائیل اٹیکس کرتا ہے. آن ایوریج ہر روز 3-4 فلسطینین نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا تھا، اور اب یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے کہ حماس نے انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. تو ایک تو دائرہ جنگ جو ہے وہ وہاں صہیونی کنٹرولڈ علاقوں میں چلا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش ساری کیجولٹیز فلسطینیوں کی ہو رہی تھی. ابھی فلسطینیوں کی کیجولٹیز بہت بڑھ گئی ہوں گی، فگرز اتنے نہیں آئے ابھی تک، لیکن جب اسرائیل نے سویلین ٹارگٹس کو اٹیک کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیلسٹینینز میں کیجولٹیز کافی بڑھی ہوں گی. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فریڈم فائٹرز جو ہوتے ہیں وہ یعنی کہ مجبور ہو جاتے ہیں ایسا ایکشن لینے پہ جس سے ان کے انیشیٹو ان کے ہاتھ میں آ جائے. پچھلے دنوں نہ صرف یہ کہ اسرائیل باری باری تمام علاقوں کو اٹیک کر رہا تھا، پیلسٹینین نوجوانوں کو شہید کر رہے تھے، بچوں کو شہید کر رہے تھے، اس کے بعد
बातचीत शुरू हो गई, सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइज करने की कोशिश में लग गया सहूनी रियासत को, यूएई ने अडॉप्ट वो रिकॉग्नाइज कर लिया, और ऐसे कोशिश की जा रही थी कि और ममालिक भी, मुस्लिम ममालिक में शामिल हो जाएं। मेरा ख्याल है इस मार्के से एक तो इस प्रोसेस को शायद तकवीयत ना मिले, हो सकता है, लेकिन उसमें दोनों एंगल्स हैं। एक तो यह है कि सऊदी अरेबिया, दूसरे ममालिक जो सोच रहे थे अपने ताल्लुकात बहाल करने पे, वो ये सोचेंगे कि ये बहुत गलत हो जाएगा, टाइमिंग गलत हो जाएगी, फिलिस्तीनियों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है और अब उन्होंने इनिशिएटिव अपने हाथ में लिया है, तो ये वक्त सही नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है सऊदी और अमेरिकन इसको ये लुक देना चाहेंगे कि देखें ईरान या रूस या किसी ने इनको इस चीज पे आमादा किया है हमास को, तो आपको ईरान से अगर खतरा है तो आपको चाहिए कि आप इसराइल को फौरन रिकॉग्नाइज कर लें। तो मैं वेट एंड सी पॉलिसी देख रही हूँ कि सऊदी अरेबिया कौन से प्रेशर में आएगा, अमेरिकन प्रेशर में आ जाएगा फिर, या फिर वो खुद सोचेंगे कि क्या बेहतर टाइमिंग होगी। मेरा ख्याल है कि इस जुल्म सितम के बैकग्राउंड में किसी भी मुस्लिम मुल्क को, बल्कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री को, आजादी पसंद मुल्क को, ह्यूमन राइट्स के फॉलोअर्स को बिल्कुल सहूनी रियासत को कोई मराहत नहीं देनी चाहिए, कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए। नजमुद्दीन साहब, आपकी जानिब आती हूँ, यही सवाल है मेरा आपसे कि अब अरब लीग की हिकमत अमली क्या हो सकती है? क्या वो मुत्तहिद होकर कोई प्लान देंगे, कोई स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, या फिर हम ये समझे कि जो जंग बंदी पर जोर दिया गया, कल जो बयान आया कि जंग बंदी पर जोर दिया गया अरब लीग की जानिब से, उसी पर ही वो कायम रहेंगे? देखिए, अब हम दाद दें हमास को बहादुरी की, लेकिन उसके साथ साथ ये कि जो हकायक हैं, जमीनी हकायक हैं, उसमें मुझे लगता है कि अरब लीग न सिर्फ सीज़फायर के लिए कहेगी, लेकिन सीज़फायर के से आगे बढ़ के वो कहेगी कि अब हमें बातचीत करने की जरूरत है, और बातचीत में देखिए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। ये हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि सब 2 स्टेट सोल्यूशन तो बहुत पहले मर चुका है, सही है, लेकिन कम से कम उसकी आवाज तो सुनाई देती थी अमेरिका में, और अमेरिका में ये कहा जाता था कि सब सोल्यूशन सचमुच 2 स्टेट सोल्यूशन है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो भी इसी चीज को दोहराया है, लेकिन होता हुआ मुझे नजर नहीं आता है कि बहुत जी बुरी बात है, लेकिन क्या किया जाए। जो हकीकत है, जो ताकत की हकीकत है, उस ताकत की हकीकत को आप दोहरा एक तरफ नहीं रख सकते, और मुझे लगता है कि अगले दिनों में आप देखेंगे कि हमास पे और हमले होंगे और कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। ठीक, आगे सिचुएशन और इंटेंस हो सकती है। तो तलत वज़ारा साहबा, एक बार फिर आपकी जानिब आना चाहूँगी कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए भी कोशिशों का आगाज़ हो चुका है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। क्या ये जो कोशिशें हैं नतीजे खेज साबित होंगी तलत साहबा? मेरा ख्याल है कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं, पहले तो आप ये भी देखिए कि लबनान में भी एक्टिविटी हुई है और ये जंग का दायरा कुछ बढ़ गया है, और मैं इसको हमास की अटैक नहीं समझती हूँ, मैं इसको हमास की जवाबी कार्रवाई समझती हूँ। मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि इस्राइल ने पिछले दिनों में क्या कुछ किया है फिलिस्तीनियों के खिलाफ, तो इसको इसके राइट पर्सपेक्टिव में देखते हुए मैं समझती हूँ ये जवाबी कार्रवाई है। अब आपका कहना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि कोशिशें की जा रही हैं कि सीज फायर टाइप की चीज हो जाए और कोई बातचीत के जरिए से मसला हल हो,
तो ये बहुत ऑब्वियस है कि मसला हल होने के लिए क्या अवामिल जरूरी होंगे। इसराइल को एक्सेप्ट करना होगा कि फिलिस्तीनी स्टेट को वो रोक नहीं सकते। अभी तक आप देखिए बात हुई थी 2 स्टेट सोल्यूशन की, तो पैलेस्टीनियन स्टेट कहाँ है? इसराइल ने बनने ही नहीं दी। फलस्तीनी इलाकों में उन्होंने अपने एक्सट्रीम। ठीक है तलत वज़ारत साहिबा, आपका कमेंट हमारे तक आ गया। अब्दुल बासित साहब, आपकी जानिब आती हूँ। हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है अरब ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहा है, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन इससे क्या हम ये सोच रहे हैं कि मसला फ़लस्तीन की तरफ से जो तवज्जो है वो हट रही है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आ रही? क्या हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं या ये किसी और तरफ इशारा है? अब्दुल बासित साहब कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए ना, जो 2018 में अब्राहम अकॉर्ड्स हुए और यूएई ने ख़ास तौर पे इसराइल को तस्लीम किया, उनके साथ ताल्लुकात कायम किए, उसके बदले में उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि आप वेस्ट बैंक में जो मगरबी किनारा है वहाँ पे आप यहूदी सेटलमेंट्स को बंद कर देंगे, लेकिन इसराइल ने वो नहीं किया। और इस वक्त इसराइल में जो हुकूमत है, फार राइट एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, उनकी हुकूमत वहाँ मौजूद है, और नेतन्याहू खुद इस वक्त करप्शन के केसेस में हैं। उनको तो ये सूट करता है कि वो मामलात को एस्केलेट करें, सिविलियंस पे बमबारी करें और वहाँ पे जेनीवा कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी करें, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करें। लेकिन क्वेश्चन यही है कि अरब दुनिया इस वक्त कहाँ खड़ी होगी? क्या वो अपने जो उनके एक लिहाज से लिमिटेड नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको सामने रखेगी, तो लार्जर पर्सपेक्टिव को सामने रखे कोई फैसला करेंगे? लगता कुछ यूँ है कि क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी हम जानते हैं कि मार्च में ताल्लुकात बहाल हुए, लेकिन उसके दौरान हमने ये भी देखा कि अमेरिका में एक पैनिक आया, उन्होंने फिर सऊदी अरब में बेशुमार डेलीगेशन भिजवाए, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलीवन भी वहाँ गए। और अब बातें हो रही हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान डिफेंस या सिक्योरिटी पैक्ट लाया जाए। तो एक अमेरिका को ये भी मसला है कि सऊदी अरब कहीं चाइना के साथ ज़्यादा पींगे ना बढ़ा ले, ईरान के साथ उसके ताल्लुकात ठीक ना हो जाएं और मुस्लिम दुनिया जो है वो डिवाइडेड ही रहे और इसराइल के साथ मामलात आगे बढ़ें। अब ये सारे मामलात को अगर पूरा एक ग्लोबल रीजनल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो मैं डॉक्टर वज़ारत साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो मामलात हैं ये टेम्पररी नोयत के हैं। मुमकिन है नेतन्याहू इसको एस्केलेट करें, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी वार्निंग दे दी है, वहां से भी हमले हो रहे हैं, तो वॉर थिएटर जरा बढ़ गया है। ये कुछ अरसे चलेगा। फलस्तीनी ऑब्वियसली बहुत इसमें शहीद भी होंगे, इसमें कतन कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू की जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो इस सिचुएशन को एस्केलेट करे, फलस्तीनी मजीद शहीद हों। ये कुछ दिनों चलेगा ये मामला, इसमें कतन कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यही है कि इस्लामी दुनिया कहाँ खड़ी है? अरब लीग की बजाय मैं समझता हूँ कि OIC को कुछ भी सामने आना चाहिए, एक मुश्तरका पोजीशन लेनी चाहिए और ईरान से भी बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब, ईरान के साथ भारत ताल्लुकात उनके कायम हो गए हैं, उनको चाहिए उनको भी कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि भारत ईरान का हमास से हिजबुल्लाह इन ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा उसका रसूख है। तो इस मामलात को थोड़ा सा इस्लामी या उस नुक्ता नज़र से भी देखें। ये सिर्फ नहीं है कि भाई कोई इसराइल पे अटैक हो गया है तो कोई बहुत बड़ी क़यामत आ गई है। फलस्तीनी पिछले 75 सालों से इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का शिकार है, उनको अपना कहीं नजर नहीं आ रहा कि उनको कोई रिलीफ मिलने वाला है। अरब दुनिया के जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं तो वो क्या करें? वो एक वक्त आता है जब आज़ादी की तहरीक इस तरह ही चलती रहती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। गो के ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन भारत बिल्कुल फिर भी अब्दुल बासित साहब बड़ी हिम्मत की, क्योंकि जितना बड़ा बजट इसराइल का है उसके आगे जिस तरीके से हमास ने ये कार्रवाई की है, बड़ा ऑपरेशन किया है, उस पर दाद देनी तो बनती है। बेहद शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे, तलत वज़ारत साहिबा का बेहद शुक्रिया, नजमुद्दीन शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया।